आज एक पवित्र दिन में ध्यानकूद पीठर अच्छा महापुरुष पंचसखा आपण पाखे अच्छा महापुरुष पंचसखा जो भाव में ये क्षेत्र में विद्यमान अच्छा जो अलौकिक कथा मालिकार वर्णना करा महापुरुष वर्णना करिसेंती एवं बाबा श्री अरखित दास महाराज से यही क्षेत्र पीठाधीश भाव में परिचित एवं यही क्षेत्र में से रहिबा भितरे अनेक कार्य ए क्षेत्र में से करिसेंती जो आम प्रतिमूर्ति देखा पाचु सारा ओडिशा रे एभली प्रतिमूर्ति केउ स्थान रे देखा पाइबे नाही। आउ ए कथा कहला बेलू देह शीतई जाउची जे महापुरुष पंचसखा सारा ओडिशार महंत भाव से परिचित किंतु बाबा आपण ए क्षेत्र में आज पदार्पण करिसेंती। ए क्षेत्र विषय जो भली भाव में महापुरुष पंचसखा जो एक समय थिला से पंचसखा ए क्षेत्र में ध्यान जोग करथिले साधना करथिले ए क्षेत्र में आउ ता विषय बाबा आपण कोन कहबे आउ गुरु क्षेत्र रु कोन लीला आरंभ हबा ए क्षेत्र में कोन लीला ता विषय हम दर्शक बंधु मान को संक्षेप रे किछि किछि कहंतु। ये हूँ पंचसखा माने गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर साक्षात परम ब्रह्म ये हूँ निमाल ठारू पुरी पर्यंत ध्यानकूद आदि इत्यादि पंचसखा मान खेल खेल कौतुक ये है कि जो अर्घिदास परिवर्ते अर्घिदास अच्छा भीम ये अच्छा ये हरिदास अच्छा प्रथमे पंचसखा मान आते 500 वर्ष तले 500 वर्ष ठूँ सी आसिक 2000 को 500 वर्ष होगा से एठू माने पुरी आसिले कौटी ना निमाल ये दशमंत दास ध्यानकूद ध्यान कले पंचसखा ध्यान जाने पंचसखा सबू पुथी पुराण भी लिपिबद्ध अच्छी आउ सबू रास बास लिखाची माने मालिकार लिखाची सब मालिकार कौ मालिक की भी लिखाची यही जो पंचसखा ये पंचसखा ध्यान पंचसखा ध्यान जान सी कौन कौन नीला करेंगे ये बैठक था आ कौन कौन भविष्य कौन प्रकार कई प्रकार आम करिया तुम्हें से कहले अछूत भितर कौन आम लिखा सी अछूत थे वैशिष्ट आम कौन जाने कहीदे आदि अंत ना किए बड़ किए सान से कहीं कहीपर पंचभूत पंचायत पंचसखा पंचभूत पंचात्मा से प्रभुंर से पंचअंग लगी ये पंच शरीर से विभूषित होती किए सान किए बड़ कहीं कहीपर आज काली पर्यटन भी कहीं कहीपर से समस्ते समान जमी पृथ्वी आप तेज बायु आकाश पंचभूत सामान किए सान बड़ करी आम कह दशमंत दास पृथ्वी मुखमंड जदि दशमंत जदि हलीजे ए पृथ्वी रही पानी जदि समुद्र माड़ी आसो आम रहा ना अग्नि जदि समग्र पृथ्वी माड़ी आम रहा पवन जी समग्र हाँ समग्र पवन जी आस 49 पवन धरिकी आस आम रहीपर तेणु आकाश आकाश शून्य हो गले जो आकाश शून्य हो गले एटी आम कौन ये रहीपर निशब्द हो गले तेणु पंचभूत सामान अच्युतानंद को कहीं जाती मुझे तांत्रिक कही निमाल मुझे निमाल जाती सेवा करी अच्युतानंद को मुझे तांत्रिक कहली से मत पचारे अच्युतानंद ना कहीं बड़ मुझे तांत्रिक महातांत्रिक ना महातांत्रिक पंचसखा हाँ से भविष्य कथा कर लोक मैंने तांत्रिक मंत्र जंत्र डेउरा पदिया पाक लोग आत्मज्ञानी पाक जाती आत्मज्ञानी भी कहीं जीवेनि ये बाबा अच्छा आत्मज्ञान आत्मा ध्यान आत्मा पूजन ब्रह्मज्ञान से आनी ब्रह्म को किए से किए डेउरा देला किए पदक देला किए धूली चुके गछपत्र देला ये सब से समस्त दौड़े ये सब भल ए से बाबा कि जाना से मठे बही खाली खाऊँ बही किसी जान कहीं जाऊँ बाबा जीव कि बाबा पाखे सब अच्छे जाने बाबा आत्मज्ञानी आत्मध्यानी आत्मार पूजन आत्मा पूजा करती बसिक से समग्र पृथ्वी देखुं भूत भविष्य वर्तमान से देखुं भूत अर्थात कौन ना भूत अर्थात गत कथा भूत कथा ये भूत बोली नुहे जो चंडी चामुंडा बा प्रेत नुहे भूत हूँ गत कथा सत्य तृतीय द्वापर जहाँ होता बर्तमान से कहीपर भूत बर्तमान बर्तमान जहाँ हम से पछ कथा कह आग आगू कह क्या भूत वर्ष बर्तमान भविष्य कौन यही बर्तमान थी भविष्य कथा से कहते कौन कौन होता कौन कौन है कौन कौन हम कौटी जीव कौटू ना निमाल ठारू श्रीक्षेत्र पर्यटन खेल घर ये रणपुर से सी जाते किए कुआड़े बुलाबुली कि यही तक खेल घर यही रास्ता मैंने ध्यानकूद से मेलिनी होते अड़ंगे से बहुत पंचसखा मैंने बहुत जगन्नाथ बहुत ना आउ समझे बहुत होते सी सड़ू होते जगन्नाथ बहुत एमती संजोग लिखिं ध्यान गुरुक्षेत्र लिखिं
ବଳରାମ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ଯେ ସମସ୍ତେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କାହାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କାହାକୁ? ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ସ୍ଥାନ କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି? ପଞ୍ଚସଖାକୁ। ଆଗମ ଭାବ କେମିତି? ଆଗମ ଭାବ ଜାଣେ ଦଶମନ୍ତ, ଗାରକଟା ଜାଣେ ଅନନ୍ତ, ଆଗତ ନାଗତ ଅଚ୍ୟୁତ ବଣେ, ବଳରାମ ତତ୍ତ୍ୱ କହେ, ଭକ୍ତି ଭାବ ଜାଣେ ଜଗଣେ, ପଞ୍ଚସଖା ଓଡ଼ିଶା ମହନ୍ତ। ଆଉ ତା ମହନ୍ତ ତା ତ କ'ଣ? ମହତକୁ ମହତ କୁହାଯାଏ। ମହନ୍ତ ଯିଏ ମଠର, ଯିଏ ଏଇ ପୃଥିବୀ ମଠଟା ମାନେ ଏଇ ପଞ୍ଚଭୂତ ତାଙ୍କର ମଠ। ଖାଲି ଏଇ ଧ୍ୟାନକୁଦ ମଠ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କର ମଠ। ଆକାଶ ପାଣି ପବନ ତାଙ୍କର ମଠ, ସେ ମହତ। ମହନ୍ତକୁ ମଠ ମାନେ ମହନ୍ତ ଯେଉଁ କହୁଛେ, ସେ ମହତ ଲୋକ ମହନ୍ତ କୁହାଯାଏ। ଏ ସମସ୍ତେ ମହତ ଜାଣିଛି, ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ସେ ମହତ ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମାନିବେ। କାହିଁକି ନା ଭୀମ ଭଇ ଅରିକିତ ଓଳା ଶୁଣି ହାଡ଼ିଦାସ ଗାଇଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ସ୍ଥାନ ଦେଲେନି? ଶୀତେ ଏବିକାର କିଏ? ଏଇ ଆମ ଯେଉଁ କାଳିଆ ପୂଜାରୀ ଅଛନ୍ତି ବାୟା ପାଗଳା ବିଶ୍ୱଗୁରୁ, ସେ ଏବିକାର, ସେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। ତାହେଲେ ସେ ଭୁଲ କରିଛି? ନାହିଁ, ଲେଖିଛନ୍ତି ବଳରାମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନୁଆରେ ବଳରାମ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ସେ ଯଶବନ୍ତ ବାଇ ମନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟନ୍ତ ବାଇ ମନରେ। ଇଏ ଅଟେ ପାଷାଣଗାର ମନୁଆରେ, ଇଏ ଅଟେ ପାଷାଣଗାର କାଳିଆ ବୋଦାରେ ମେଷ ସଂହାର ବାଇ ମନରେ ଟଳିବ ଶକତି ତାର ବାଇ ମନରେ। ଏଥୁ ନାହିଁ ଅନ୍ନ ବାଟ ମନୁଆରେ, ଏଥୁ ନାହିଁ ଅନ୍ନ ବାଟ, ଏଥୁ ନାହିଁ ଅନ୍ନ ବାଟ ମନୁଆରେ, ଏଥୁ ନାହିଁ ଅନ୍ନ ବାଟ ଯେବେ ତୁ ପାଇବୁ ସକଳ ଭେଟ ବାଇ ମନରେ ହେବୁ ଅବଧୂତ ଚାଟ ବାଇ ମନରେ। ଏସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମେଷ ସାର ତ ଅଜ୍ଞାନକୁ ମେଷ ସାର ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି। ଗୁରୁ କାହାକୁ ମାରନ୍ତି? ଏମିତି କାଳିଆ ବଦା ତ ଏମିତି ମାନେ ଯାହା ମାଳିକା କ'ଣ କହିବ ସତକୁ ସତ 1954 ମସିହାରେ ମାଳିକାରେ ସଂହାର ହୋଇଥିଲେ ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗରେ, ସରକାର ସାଙ୍ଗରେ। ସେଠି ଲୌହ ଗ୍ୟାସ୍ ମାନେ ଟେର୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଆର୍ମିରେ ପଢ଼ା ହେଉଛି ନା। ଅର୍ଜୁନ ସାଇଁ ଆମର କଟରା ବାବା ଯାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ସାଇଁ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ, ସେ ତାଙ୍କର ହକୁ ଗଛ ହେଉଥିଲା। ମୋତେ କହୁଥିଲେ ବାବା ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ କାଳିଆ ବୁଦେ ଲୌହ ଗ୍ୟାସ୍ ବା ଟେର୍ ଗ୍ୟାସ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଆର୍ମିରେ ପଢ଼ା କୋର୍ସ କରାହେଉଥିଲା। କହିଲେ ହଁ ନା, ସେ ମାନେ ସେଇଠି ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ସେ କାଳିଆ ବୁଦାରେ ଲୌହ ପ୍ରାଟି କହିଲେ, କାଳିଆ ବୁଦାରେ ଲୌହ ଗ୍ୟାସ୍ ଦିଆହେଲା। ସବୁ ଗୁମ୍ଫାରେ ଥିଲେ, କିଛି ଗୁମ୍ଫା ନାହିଁ, ସବୁ ଗୁଜବ। ଦୁଇଟା ଗୁମ୍ଫା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନା କରି ତାଙ୍କୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ବସିବା ପାଇଁ ବା ଖରା ତରା ତାଙ୍କର ଏସି କରିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବାକୁ ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ ଯାଙ୍ଗ କରିକି କିଏ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ସେ ଘର ଭିତରେ। ଭିତରକୁ ଗଲେ କ'ଣ? ଭିତରକୁ ଗଲେ ଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲେ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯିବ, ଠିଆ ହେଇଗଲେ ପୁଣି ଆଲୋକ ଦେଖାଯିବ। ସେ ଘରେ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଶୟନ ବା ଅନ୍ନ ସେଇଠି ବସନ୍ତି ଉଠନ୍ତି। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ହେଉଛି ଯିଏ ସେଠି ବ୍ରହ୍ମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, କାରଣ ତ ସିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେତେବେଳେ ହେବ ସେତେବେଳେ କାହାକୁ ଯିଏ ରାଜା ଥିବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଗତ ହେବ। ଏ ରାଜାଙ୍କ ଯେ ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି ଏ ସ୍ୱପ୍ନାଗତ ହେବେ କି ନାହିଁ, ଆହୁରି ସମୟ ଅଛି। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଏ ଯଦି ସତ୍ୟ ଯୁଗର ରାଜା, ତାହେଲେ ସିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଗତ ହେବ। ମୁଁ କେଉଁଠି ଅଛି? ଧ୍ୟାନକୁଦରେ ଅଛି କି ନିମାଳ ଅଛି କି ଛତିଆରେ ଅଛି କି ମେରୁମୁଣ୍ଡାରେ ଅଛି କି କେଉଁଠି କି ମହିମାଗାଜିରେ ଅଛି? ତୁମେ ଆସ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର ବା ମୋତେ ତୁମେ ଦେଖାଛ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହ ମୁଁ ଅବତାର ବୋଲି। ଆଙ୍କୁ ଯଦି ଅଛି, ମୁଁ କହୁନି ଆଙ୍କ କଥା କ'ଣ ମାଳିକା ହେଉଛି ଶେଷ ଅବତାର, ଶେଷ ମାନେ ରାଜା, ଦିବ୍ୟ ସଂସାର ଶେଷ ରାଜା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କଳିଯୁଗର ଶେଷ ରାଜା ଦିବ୍ୟ ସଂସାର। ଆଙ୍କର ପୁଅ ବାଜି ବି ନାହିଁ, 4ଟା ଝିଅ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଏମିତି ପଚରା 1990ରେ ପଚରା ଯାଇଥିଲା। ସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର ମାନେ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ। ୟୁଟିଭି ଯାଇଥିଲା, ୟୁଟିଭି ନଥିଲା, ଆକାଶବାଣୀ କଟ ଟିଭିରୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ରେଡ଼ିଓ ସେଣ୍ଟରରୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏମିତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ସବୁ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। କେଉଁଠି? ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନା ଗୋଟେ ବୈଠକ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ଗଲା ପରେ ଅଧିକାରୀ କିଏ ହେବ, ଏ ସେବା କିଏ କରେ? ସେ କହିଲେ ଯାହା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କହିଥିଲେ ତାହା ଦିବ୍ୟସିଂହ କହିଲେ ସେଇଟା ମୁଁ କହିବେ। ତାଙ୍କର ଯଦି ସେବା କରିବାର ଅଛି ସେ ତାଙ୍କର ବୁଝିବେ, ଆଉ ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି। ନା ତୁମେ ଶାଗଳ ପାଗଳ ଯାହାକୁ ଧରିକି ଆଣିବ ରାଜା କରିବ, ସେ ରାଜା ହେଇପାରିବ। ସେଇଟା 1990 ମସିହାରେ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ମୁଖ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତଙ୍କ କଳାକାର ଯାଇଥିଲେ, ଦଶଦିଗପାଳ ଯାଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ, ରେଡ଼ିଓ ସେଣ୍ଟର ଯାଇଥିଲା, ଟିଭି ସେଣ୍ଟର ଯାଇଥିଲା, ଇଏ ତ ସମସ୍ତେ ପେପର କାଗଜ ସମାଜ ଅଫିସ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ପଚାର ତୁମେ ଆ ପରେ କ'ଣ କରିବ, ତୁମର ସେବା କିଏ କରିପାରିବ? ଏ ନା ରାଜା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା ମୁଁ ଏ ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଦେଇପାରିବ। ମୁଁ କାହାକୁ ଆଣିକି ଧରିକି କାହାକୁ ମୁଁ କରିପାରୁନି, ତୁମର ଅଛି କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗଲେ ଅନନ୍ତ କିଶୋରୀ ଆସିବେ ବାହି ବାଳମୁଣ୍ଡୁ ଅତି ଯେ ହୋଇବେ ସେଇ ହସି ଚଢ଼ି ସେଉ ଦେଶ ବୁଲିବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଇନ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବେ। ରାଜୁତି ଆସେ 18 ବର୍ଷ ଭୋଗ ମନୁଆରେ 18 ବର୍ଷ ଭୋଗ ରାଜପୁତ୍ର ସିନା ଗାତିକି ଯୋଗ୍ୟ ବାଇ ମନରେ ନବରାଜ ନବ ଭୋଗ ବାଇ ମନେ। ଏବେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜୁତି କରୁଛନ୍ତି, ରାଜା ରାଜୁତି କରୁନାହାନ୍ତି। 1947 ମସିହାରୁ ରାଜୁତି ପଳେଇଗଲାଣି। ଇଂରେଜ ମାନେ
ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ତ ହଟେଇ ମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଇଂରେଜଙ୍କୁ ହଟେଇ ଆସିଲେ କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସିଲା ଜନାନ୍ଦନ ଯାହା ବାଛିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୁଛି ନୃପତି ମାନେ ମର୍ତ୍ତେ ନ ରହିବେ କେହି ନୟନ ଦେଖିବ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତି କହି ମଳିନ ଗଣ ଦିଶୁଚି ନିମାଳ ଗ୍ରାମରେ ରାଜ ପ୍ରକାଶ ହୋଇବ ଆଦ ସେହିଠାରେ ହେବେ ହେଇଥିବ କ'ଣ ଥିଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ନେପାଳର ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଶେଷ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କଲେ ତାଙ୍କରି ରାଜରାଜୁ ସେଇଟା ଶେଷ ରାଜା ଏଇ ରାଜରାଜୁରେ କେହି ରହିବେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ୟାଙ୍କ ରାଜୁତିରେ ୟାଙ୍କ କଥାରେ କିଛି ହେବନି ମୋତେ ବୁଝିବନି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀ କିଛି ବୁଝିବନି ୟାଙ୍କ କଥାରେ ନାହିଁ ୟାଙ୍କୁ ଇଏ କେବଳ ସେବା କରିବେ କ'ଣ ଇଏ କରିବେ ସେବା କରିବେ ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛେ ସିଏ ମାନେ ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ବା ପ୍ରଥମ ଭକ୍ତ ଏ ଭୂମି ପୃଷ୍ଠରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଭକ୍ତ ରାଜା ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ରାଣି ରାଜା ଶିବ ଜନ୍ମାଦି ଜଗନ୍ନାଥ ସଦ୍ଗୁରୁ ମମାତ ଭୂତାତ୍ମ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବେନ ଭାରତ ଉତ୍କଳ ଚୈଳଚ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ମଦଦିତରେ ଦାରୁରୂପୀ ନାରାୟଣ ସେଠି ସେ ସେବା କରିବେ ଯେତେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ସବୁ ରାଜାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା ଏ ରାଜାଙ୍କ ପରେ ଆଙ୍କର ତ ନାହିଁ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଇଏ କିଛି କରିପାରିବେନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି 1990 ବର୍ଷରେ ମୋ ସେବା ତାଙ୍କୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ହେବ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ କେଉଁଠି ସେ ଧରି ଆଣିକି ହଁ ହଁ ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ଦେଖ ଅନନ୍ତ କିଶୋର ସେ କହିଛନ୍ତି ମାଳିକା କହୁଛି ପଞ୍ଚସଖା ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀରେ ଅଛି ମୁଁ ତ ମାଳିକା ଆଗରୁ ବେଶୀ ଗାଉଥିଲି ଏଇ ତ କାଳିଆ ପୂଜା ଗଲା ପରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେବା ଠାକୁର ସେବା କଲେ ସେଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆମେ ଠାକୁର ସେବା ମୂଳ କହିବାଟା ପଛେ ଛାଡ଼ କହିବା ଆଖି ଧରାରେ କିଛି ନା ଆମ ସେ ଗୁରୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ସେବା ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ନାମ ଯେଉଁ ନିତାଇ ଗୁରୁ ନାମ ଆମର କେବଳ ଗୁରୁ ସେବା ଗୁରୁ ହିଁ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ସେ ଗୁରୁ ହିଁ ଭଗବାନ ଏକ ହଁ ଜାଣିବେ ଯେ ଗୁରୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଗଳ ବାବା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନାଲି ବସ୍ତ୍ର ଡୋର କହୁନି ସିଏ ଆଣିଥିଲେ କେଉଁଠୁ ସିଏ ଦେଲେ ଘର ଛାଡ଼ିଲେ ସେ ତ ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ବି ଯେତେ ସେ ଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛି 21 ଅବଧୂତ ଅଛି 21 ଅବଧୂତ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଏ ଭାରତ ଭିତରେ 21 ଇଏ ବିଶ୍ୱ ଅବଧୂତ ମୋତେ ଆମରି ମହିମା ଗାଦିରେ ଜଣେ ଆମରି ଏଠି ଥିଲେ ରାଣୀଘାଟର ପାତ୍ର ସାହିରେ ନାଇଁ ସେ ଧର୍ମ ନେଲେ ପିନ୍ଧେ ଯେଉଁ ଅଛି 21ଟା ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ବା 21 ପ୍ରକାର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ଅବଧୂତ 21 ଗୁରୁ ସେ ପିନ୍ଧିବା ସେ ଅଧା ନାଲି ଅଧା ନେଳି ଏମିତି କରିବେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ନେଳି ଯଦି କେଉଁଠି ଯଦି ସେଠି ଥିବ ସେ ତାଙ୍କୁ କରିବେ ମୁଁ କାହାକୁ ମନା ନାହିଁ ଧର୍ମ କାହାକୁ ମନା କରନ୍ତି ଯେ ନା ଗାଈ ନା ଗାଈ ନା ବର୍ଣ୍ଣଟି ଦୁଗ୍ଧ ହୁଏଟି ଧଳା ଗାଈଟା ଗାଈ ନାନା ବର୍ଣ୍ଣରେ ହଉ କିନ୍ତୁ ଦୁଗ୍ଧ ଧଳା ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ କିନ୍ତୁ ପନ୍ଥା କ'ଣ ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ ପନ୍ଥାଟା ତ ଆମେ ଏଇ ବାଟ ଗଲେ ଆମ ଧର୍ମ ଆମ ଏମିତିଆ ସାଧନ କରୁଛୁ ଆମେ ସିଦ୍ଧି କରୁଛୁ ହଁ ଏମିତି ଆବର୍ତ୍ତି ବାବା ଏମିତିଆ ପଞ୍ଚସଖା ତାଙ୍କର ବହୁ ରଙ୍ଗୀ ବାବାଙ୍କର ବହୁ ରଙ୍ଗ ପଞ୍ଚସଖା ରଙ୍ଗ ଥିଲେ ଆମର ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଅସ୍ତ ଏକା ଏଇଟା କେଉଁଠି ଆସିଲା ନା ଏଇଟା ପାଗଳା ବାବାଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ଘର ଛାଡ଼ିଲେ ସେ ଗୁରୁ ଖୋଜିଲେ କେଉଁଠି ପାଇଲେନି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ବାନା ଯେଉଁ କପଡ଼ା ବାନା ଛୁଇଁକି ସେ ଦୂରକୁ ନେଲେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ଆଉ କେହି ଗୁରୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଲେ ତାପରେ ପାଗଳା ବାୟା ଗୁରୁ ହେଲେ ବାୟା ବାଗଳା ଦୁଇ ଜଣ ସାଗେ ଗୁରୁ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଲା ଜଣେ ଗୁରୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଶିଷ୍ୟ କରେ ଗୋଟିଏ ପାଗଳାଙ୍କର ବାୟାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ପାଗଳା ଜଗତକୁ ଶିଷ୍ୟ କଲେ ପଞ୍ଚସଖା ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖା ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ୟାକୁ ଆଣିକି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାର କରିଛି ଇଏ ହେଲା ପଞ୍ଚସଖା ପରେ ଆମ ଏଇ ଶେଷ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ କାଳିଆ ଅବତାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଳିଯୁଗ ଶେଷ ଯେଉଁଠି ହେବ ସତ୍ୟ ରହିବ ମିଥ୍ୟା ପଳେଇବ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା ବାୟା ପାଗଳା ଖେପା ଅଳସା ଧୁଣ୍ଡ ପଞ୍ଚସଖା ଇଏ ପଞ୍ଚସଖା ପରେ ଗୁରୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଏ ପଞ୍ଚସଖା ବୁଝିପାରୁଛ କି କ'ଣ ବୁଝିଲେ ପଞ୍ଚସଖା ପରେ ଏ ଫଟୋ ତାଙ୍କର ଅମଳରେ ସେ ତାଙ୍କର ଓରିଜିନାଲ ଫଟୋ ତାଙ୍କ ଇଏ ବସିଛନ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ପଞ୍ଚସଖା ଇଏ ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ପଞ୍ଚସଖା ଏମାନେ ମୂଳ ପରେ ଡାଳ ଆସିଲେ ଡାଳ ପୁଣି ମୂଳ ହେବ କେମିତି ଡାଳଟା ମୂଳ ହେବ ହେଲା କି ଡାଳ ଏବେ ମୂଳ ହେବ ଗଛ ପଳେଇ ଗଲା ପୁଣା ଗଲେ ନୂଆ ଆସିଲା ଇଏ ହେଲେ ପଞ୍ଚସଖା ହେବେ ଆଗକୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଚିହ୍ନିବେ ହେଲା କି ବଳରାମ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏଇ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ହେଲା ସେ ତ ଏବିକାର ଆଙ୍କୁ କାହିଁ ଭୀମକି ଦେଲେନି ଅଚ୍ୟୁତ ଅର୍କିତ ଦେଲେନି ହରିଦାସଙ୍କୁ ଦେଲେନି ଆର୍ତ୍ତନ ଅଛନ୍ତି ବାଇଦାସ ଅଛନ୍ତି ଆର୍ତ୍ତନ ଭିନ୍ନୁପଟ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ସମ୍ମାନ ଦେଲେନି କାହିଁ ପଞ୍ଚସଖାକୁ ଦେଲେ
ପଞ୍ଚସଖାକୁ ସେ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି ଗୁରୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଉ କାହାକୁ ସେ ବା ଦିବଦଶଟା ଷଷ୍ଠା କର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା ଇଏ ହେଲେ ଗୁରୁ। ଦେଖାହେଉଛି ଭଲ କି ଇଏ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାରୁ ଆମେ ତ ଚଉବନ ନା ନା ଆମେ 54 ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣୁ ତା ଆଗରୁ ସବୁ ଫଟୋ ଦେଖୁନୁ କେତେ ବୟସ ବୟସ ଦେଖ କେତେ ନାଖା ବୟସ ସେତେବେଳେ ସେ 120 ନାଖା ବସିଛନ୍ତି। ଶତ ଅଧିକ ପଞ୍ଚଭୂଷ ତୋର ପୁରିଲା 100 125 ନାଖେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଅଡ଼ିକି ଦାସ ହଁ ହଁ ନାଇଁ ସେ କହିବା ଦେ ପଞ୍ଚସଖା ହେଲା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆର ଇଏରୁ ନା ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଗଛ ଯଜ୍ଞ ସେଇଠୁ ଆସିକି ମୁଁ ଆକୁ ଆଣିଥିଲି ହେଲା କି। ସେମାନେ କହିଲେ ଚୋର ଖଣ୍ଟ ଆସିଛି ରାତିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି। ଚୋର ଖଣ୍ଟ ମୋତେ ବହୁତ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଚୋରି ବହୁତ ମାନେ ଯାହା ଏମିତି ଯେଉଁଠିକି ଯିବ ଶାଖା ଦେଇକି ବା ଗାଁର ଲୋକ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ନହେଲେ ତୁମେ କେଉଁଠି ଯାଇପାରିବନି। ଏମିତି ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଜୟ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବିଶ୍ୱ ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଅବଧୂତ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ପାଗଳ ଦେବକି ଜୟ ଗୁରୁ।